नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखि परिबे। ता पूर्व आपण माने गोटे छोटिया अनुरोध प्रथमे वीडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जिल्लार नाम लिखि देबे जाफल तुरंत आपण जिल्लार खबर मध्ये पाई परिबे। नुवा वर्ष रे बदलला 5टी नियम 21टी योजना चालू ता सहित गरीब लोकन पई नुवा नुवा योजना आछि एवं स्कूल पिल्ला को मिलिबो 5000 टका एमिति अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अछि। चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। नंबर 1 भुवनेश्वर पहुंचले नव नियुक्त राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति। भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचा पर सेठारे तांकु गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायछि। परे राजभवन जाई सेठारे पुरी अभिमुखे जिबे। पुरी राजभवन रात्रि यापन करिवे। काली सकाळे श्रीमंदिर जीव को दर्शन मध्य करिवे। सेठारे भुवनेश्वर फेरिया पर सकाळे 10:15 ओडिशार राज्यपाल भाबे शपथ नेबे नुआ राज्यपाल हरिहर कुंभपति। स्वाधीनता संग्रामी बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। एतिके टंका बढ़िला भत्ता राशि। तेबे स्वाधीनता संग्रामी भत्ता टंका वृद्धि कले राज्य सरकार। कारावरण करिथिबा स्वाधीनता संग्रामी पेंशन को द्विगुणित करा जायछि। स्वाधीनता संग्रामी कारावरण करथिले 10,000 बदले 20,000 पाइबे। पूर्वर सेमाने 10,000 पाउथिले एबे द्विगुणित करा जाय 20,000 करा जायछि। कारावरण करि नथिले 9,000 परिवर्ते 15,000 टका पाइबे ବୋଲି कुआଯାଉଛି। अन्यपटे जातीय पेंशन पाउथुवा संग्रामी 8,000 बदले 10,000 पाइबे। आउ एमआईएसए आईन अनुसार जरूरीकालीन परिस्थिति गिरफ होइथिले 20,000 टंका भत्ता देबे राज्य सरकार। अन्यपटे स्वाधीनता संग्रामी महोत्सव मंचर नवीन को टार्गेट कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कहले लोकों को काम करिबा विकास धारा को आगु नेबा बीजेपी सरकार जा प्रतिश्रुति देथिले सब किछि पूर्ण करछि। आ बीजेडी सरकार पूर्व सरकार खाली सोइथिले किछि करू नथिले। विलंबित राति रे खुशी खबर देले मोहन चरण माझी। बढ़िला ग्राच्युटी राशि। नुआ वर्षर प्रथम दिन सरिया परे मात्र कई घंटा बाकी रहिता बेले विलंबित राति रे खुशी खबर देइछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ग्राच्युटी राशि बढ़ाइले मोहन सरकार। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज कर्मचारी लागि एक प्रकार खुशी खबर। अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक शिक्षक और कर्मचारी ग्राच्युटी वृद्धि कराइछि। ग्राच्युटी राशि बढ़ाइछन्ते राज्य सरकार। मृत्यु और अवसरकालीन ग्राच्युटी राशि 5 लाख रु बढ़ाई 7,50,000 लक्ष को वृद्धि कराइछि बोली घोषणा कराइछि। ग्राच्युटी राशि वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मोहन चरण माझी अनुमोदन मध्य करबे। आउ गोटे मुख्य खबर देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। खुशी खबर 5 वर्ष पूर्ण हेबो 1.5 लाख पदवी। ओडिशा रे किछि मात्रा रे हटिबो गरीबी समस्या। आसंता 5 वर्ष मध्य 1.5 लाख सरकारी पदवी रे नियुक्ति देबा पई लक्ष्य रखा जायछि। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछन्ती 2 वर्ष भितर 65,000 सरकारी पदवी स्थिरीकृत कराଯିबो। एबे राज्य सरकार विभिन्न विभाग 1,10,557 मूल पदवी खाली पड़ी। तेबे सब पदवी भर्ती करने सब प्रक्रिया जारी कर राज्य सरकार। यही समस्त पदवी यथाशीघ्र पूर्ण करने मार्च 31 सुधा नियुक्ति आयोग विभाग प्रस्ताव पठाइबा विभाग गुडी को निर्देश दि जाइछि। मुख्य सरीब प्रेस्क्रिप्शन टेंशन आभा कार्ड रे रहिबो समस्त तथ्य एने स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। तेबे आभा कार्ड को नै गुरुत्वपूर्ण सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। प्रेस्क्रिप्शन मुक्ति देव आभा कार्ड एणिकी गोटे कार्ड रे रहिबो रोगींकर समस्त डाटा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन खूब शीघ्र लागू करिवे ओडिशा सरकार। एने सूचना दैछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। एही आभा कार्ड रे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अधीन रहिबो। एहार नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बा आभा कार्ड कुआजिबो। लोक संख्या एवं अनुसार आभा अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करि परिबे। तेबे केउ तारिख मध्य रे ए मिलिबो से नै निर्दिष्ट तारिख दियानिचा बेले फेब्रुआरी पूर्व बंटन करा जियो बोली योजना करिसंती मंत्री। ऑनलाइन रे एही कार्ड आवेदन करि परिबे लोके। वर्तमान ठारू आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। आयुष्मान कार्ड सहित एहा मध्ये मिलिबो। क्यूआर कोड स्कैन करिबा द्वारा पूर्व रोग संपर्क रे समस्त तथ्य मध्ये मिलि परिबो। तेबे गोटे कार्ड रे समस्त रोगर तथ्य मध्ये मिलि परिबो बोली कुआ जाउछि। आसंता कालिठू पुणी आरंभ हेबो रत्न भंडार मरामती कार्य। नुआ वर्ष समय श्रीमंदिर भक्तों प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी आसंता कालिठू पुणी तो रत्न भंडार मरामती कार्य हेबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु मध्ये सूचना दि जायछि। तेबे कुआ जाउछि रत्न भंडार काम सरिला परे पुणी गणति मणति मध्ये हेबो। श्रीमंदिर रे दिबा पहुड़ नीति पई 18 तारिख रत्न भंडार मरामती काम बंद रखा जायतिला। 19 तारिख परडर मरामती कार्य आरंभ होइतिला। अपरपक्षे 20 तारिख मंदिर रे महाप्रभु को दर्शन सुसंगठित दिगरे धाड़ी दर्शन व्यवस्था करा जाउ बोली कि कुआ जाउछि। तबे जबत हैला नकली सिमेंट नामी दामी लोगो रे चलीथिला ठकेई।
ଏବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୁତାବକ ବରଗଡ଼ ଟଙ୍କପାଣି ଥିଣ୍ଟରେ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି। ସବୁ ନକଲି ବାହାରିଛି, ଶେଷରେ ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବାହାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସିମେଣ୍ଟରେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅସଲି ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 2025 ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କି ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପ୍ଲାଏଡେଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ସହିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଜି ବି ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପିପିଲି ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଗତକାଲି ପରି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଗଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖଠୁ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟଧିକ କସରତ ଲାଗୁଛି। ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦାସିଂବାଡ଼ି ଶିକରମାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏବେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 7ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ନିଆଁ ପୋଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖଠୁ ଜାଡ଼ର ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2023 ଅପେକ୍ଷା 2024ରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢିଛି ଅପରାଧ। ହତ୍ୟାର ହାର ପାଖାପାଖି 14% ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କଟକ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିରେ ଅପରାଧ ବଢିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି ଡକାୟତ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଚୋରି ଗତ ବର୍ଷ କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଟ୍ରାଫିକ କେସ୍ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ସାଇବର ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଉଛି। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଏବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, 163ଟି ଜାରି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ମୋତିଝରଣ ଛକରୁ 200 ମିଟର ଯାଏଁ 163ଟି ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ 163ଟି ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଭୂତାପଡ଼ା ଛକରୁ ଏବେ ଧନଗୁଡା ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବେଖାତିର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ନାମଫଳ। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ସରକାରୀ କାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କାନରେ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆର ନାମଫଳ ଲେଖିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଇଂଲିଶ ନାମଫଳକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାମଫଳକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମାନିବେନି ତାଙ୍କୁ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ବଦଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ହସ୍ତଶନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏଏସ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। 8 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ 2ଟି ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 16ଟି ଏଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି। ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଳ ଦେବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏଥର ପୁଣି ହେବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଏବେ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ପାର୍କ ଉତ୍ସବ।
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ସମେତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମୟ ଅସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ବୈଠକ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଏମ୍ସି ସହରରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ରଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବିଡିଏ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହକି ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଏ 13 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଶସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଡଟ୍ ପେଡ୍ ଆୟୋଜନ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଏଥର ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଗୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୋଷରେ 44,453 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି, ଡିସେମ୍ବରରେ 4,841 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 2023 ସମାନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ 12.4% ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି 9 ମାସରେ 10,841 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ 13,077 ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ 13,020 ଟଙ୍କାର ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ 7,516 ଟଙ୍କାର ଶେଷ ସଂଗୃହୀତ ଜିଏସ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4,841 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ହଟିବେ, ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଞ୍ଜିଆବୁଦା ହତାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଗୋଶାଳାରେ ଅସହାୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ସେହିପରି ଅସହାୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍, ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ବସ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବସ୍ରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ 2ଟି ବସ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ, ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଗୋଟିଏ, 2ଟି ବସ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ 55 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଥିରେ 250ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ରହିବ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଏଥର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିବ। 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ତା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, 2ଟି କାର୍ଡ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 1,25,000, କଳା ବିଭାଗର 1 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ ଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2024 ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ 7,263ଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 23 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। 2 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ତେବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ 2 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ 14,997 ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 4,222 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବା SLSWCA ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା 14,497 ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ବର୍ଷ 3 ଥର ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀମାନେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।